מה דעתך שיש שם של רחוב על שם ברוך גולדשטיין? אני לא רואה שום משמעות לשמות של הרחובות, וכמו שיכול להיות שם על רחוב על שם איזה שייח ערבי בכל מקום בארץ, יכול להיות גם שם על שם אדם עם נטיות ימניות קיצוניות. זה לא משנה למהות של מדינת ישראל, זה יכול להיות כל שם של מי שרוצים. אוקיי, אז אתה לא מתנגד. לא. אוקיי, למה? רק בגלל זה. למה? כי גם לא מעניין אותי שיש שם על מישהו מוסלמי, זה לא משנה. אתה לא מתנגד למה שהוא עשה. לא, מה שהוא עשה זה משהו אחר, אמרתי, אין משמעות לשם של הרחוב, זה לא משנה. אוקיי, לא משנה לשם של הרחוב, אבל אתה מסכים עם מה שהוא עשה? לא. למה? למה אני לא מסכים עם מה שהוא עשה? בגלל שאני חושב שגם אם בן אדם חושב דברים אחרים, אני לא חושב שסיבה להרג ולרצח זה סיבה הגיונית. כמו שאני לא רוצה שהערבי יהרוג יהודי, אני לא שגם לא יהודים יהרגו ערבים, לא צריכים להרוג אף אחד. בשביל זה יש לנו מדינה, יש לנו בתי משפט, ובתי המשפט הם קובעים את החוקים. Would you name a street after Baruch Goldstein? No, I wouldn't. Why not? Because I think he should be everything but honored for what he did. I think it's awful. I think it's awful that people even consider that. Okay. מה דעתך לקרוא שם על ברוך גולדשטיין? שם של רחוב על ברוך גולדשטיין. אז האמת היא שאין לי מושג מזה ברוך גולדשטיין, זה אולי יישמע מוזר, אבל... ברוך גולדשטיין הוא הרג 29 מוסלמים בחברון. אוקיי. זה כל מה שהוא עשה? כן, זה מה שהוא עשה. לא, כאילו אין לו איזה משהו... לא, ראש ארגון, משהו... לא, כאילו, לא, הוא עשה את זה בעצמו. לא, זה לא נשמע לי שייך, לא בגלל שזה לא קשור. כי אתה יודע, בדרך כלל לפי דעתי רחובות, זה שמות אישיים משמעותיים, זה נראה לי לא... אוקיי, אז מישהו שהורג בשם, לא יודע, ישראל או... תראה, זה לא שייך, אני לא מכיר את הפרטים של המעשה, אבל גם חייל, מה זה משנה? גם אם חייל הרג מישהו, זה לא נראה לי עדיין שייך כאילו לקרוא על שמו רחוב. אוקיי. זה אנשים יותר משמעותיים בטווח היותר... כמו מה? כמו... תן דוגמה של מישהו משמעותי. דוגמה, ראשי ארגונים משמעותיים, אתה מבין? ראשי צבא למיניהם, או... אתה יודע, דברים ברמה הזאת, בלב שהם משפיעים מעבר לרמה הנקודתית. נו, אז ברגע זה 29 אנשים, לא יודע מי הם, כן? אבל זה לא משמעותי, אתה מבין? זה לא משליך שום דבר למדינת ישראל, אולי קצת כותרות ובאז, אבל לא נראה לי מעבר לזה. Would it be okay to name a street after Baruch Goldstein? Wow. That's depending who you're asking. If you're asking... No, asking you. If you're asking me? Yeah. Okay, I think... Okay, can I go philosophically? You could do whatever you want. Okay, if I go philosophically, then it's like saying, like the internet, okay? Is it allowed that people can like Daesh can put pictures of them killing American? So for their point of view, it's okay. For us to see that's kind of a horrible thing, it's not okay. It's even provoking. And even doing worse than it's good. So it depends how I look in. If I looking directly and shallow, and I say no, it's not okay. Okay, if I go like let's say wait, first of all, why is it not okay in a shallow way? Okay, because you are provoking. No, not provoking. Promoting something that it's not okay that killing innocent people. Okay? But if I go in web style, okay, like internet style, then anything is allowed as long as it doesn't do any harm. Okay, if I take a street and call it after Baruch Goldstein and nothing harm come of it, okay, then it's okay. Like Daesh doing the same in their day. So basically, it depends on how I look at it. If I look in the web way, that like Holland, that everything should be that people have the rights to do anything they want to do as long as they don't hurt other people, then I don't care, call it Baruch Goldstein, call it Ilan Ramon, or call it another assassin. I don't care, as long as it's a street and it doesn't provoke anything. But if I go in, let's say, on a rule kind of way, as society should go, then no, it's not allowed. Okay, I'm not willing to promote something that will tell other people, okay, it's okay to kill people and then you have a street name after you. Okay?
Now, let's say they name this street that you're on here, Baruch Goldstein. What do you feel? What is your emotional reaction? Philosophical or moral? You know what? To tell you the truth, I wouldn't care the less if Okay. they call it Baruch Goyim because I think 99% of the streets I don't know what they are meaning. Okay. So I don't think if they call it, you know what? I don't care. Okay. אתכם שנעשה שם של רחוב על שם ברוך גולדשטיין. שהוא מת שהוא הרג את ה... כן, את ה... לעשות שם על השם שלו, לא נראה לי. כן. זה היה כאילו מחבל יהודי. מחבל יהודי שהוא בביצוע עומד, אני לא טועה. הוא הרג 29 ערבים, כן. אז מה דעתי על רחוב? לא נראה לי שזה צריך להיות. לא צריך להיות. לא, לדעתי לא. למה? כי זה לא משהו שאני יכולה לומר שאני גאה בזה. לצערנו אנחנו מגיעים לנקודה הזו וזה לא צריך להיות. האם, אם לדעתך זה בסדר לקרוא שם של רחוב על שם ברוך גולדשטיין? למה? זה מייצג משהו לא משקף את כל הציבור. אוקיי. זהו, אני חושב שזה פרובוקטיבי מדי. אוקיי. האם זה בסדר to name something, לקרוא שם של רחוב על שם עמי פופר? על שם מה? עמי פופר. אנחנו לא יודעים מי זה. עמי פופר הרג 7 פלסטינאים ב-1990 נראה לי. הדבר היחיד שהוא עשה בחיים שלו? כן. לא, זה לא בסדר. למה? אני קודם כל לא מאמין שזה הדבר היחיד שהוא עשה בחיים שלו, אבל... הוא בכלא עד עכשיו. כן, אז לקרוא רחוב על שם אלא אם מישהו כן, בכלא. איפה הרחוב? לא יודע, למה? זה חשוב, אם זה במאה שערים. למה 100 שערים? לא, 100 שערים הם לא... הם לא... אם זה בהתנחלות, אז מה שקורה בבית נשאר בבית. שיפורסם להם, אבל אתה יודע, לא בעיר ישראלית רגילה. אוקיי. אני לא אתפלא אם בעיר ישראלית רגילה שכזה... יש גם את שדרות הר ציון, שהר ציון היה גם אחד... מי זה הר ציון? שדרות הר ציון. כן, אבל מי הוא? מי הוא הר ציון? אני לא זוכר את השם הפרטי שלו, אבל הוא היה לוחם שדיבר על הרג במונחים מאוד אירוטיים, נקרא לזה. אוקיי, אני אבדוק. אבל השאלה פה זה כאילו לשאול על מישהו שתכלס טרוריסט, מישהו שהרג אנשים חפים מפשע. שום סיבה. אוקיי. אין סיבה. אוקיי. אבל אז כאילו יש המון אנשים בסדר, אבל העתיד שהם ועבר נכנסים זה שני פלחים שונים. תסכים איתי שזו הגדרה בעייתית, פטריוט וטרוריסט? יש שם לא איזושהי קראנו בעיה פטריוט וטרוריסט. בן אדם שנמצא כרגע בכלא, לא מגיע לו שיהיה על שמו רחוב. רק בגלל שהוא נקודה. נכנס לכלא, ואם הכניסו אותו על מעצר מנהלי? גם בגלל שהוא בכלא? כלא- נגיד, יש כלא- אנשים שאומרים נגיד מנחם בגין, היה טרוריסט. אז יש רחוב על שמו. כן, אבל הוא מת כבר. אוקיי. הבן אז אדם הוא צריך עדיין למות. חי ועדיין בכלא. אוקיי. ואחרי שהוא ימות, זה בסדר? אלוויס, אחר כך נשקול את זה. אם, לפי דעתכם, לקרוא שם על עמי פופר. על מי? עמי פופר. אני לא הבנתי משהו. עמי פופר הרג 7 ערבים או פלסטינאים ב-1990. מה השאלה? אם לקרוא שם על שמו, ולמה לא? מה לקרוא שם? למי? הוא רוצח, זה רוצח, אנחנו לא מתזכירים את שמו ולא דנים עליו. לא שווה לקרוא למישהו על שם רוצח, מה זה ייתן לנו?
אנחנו לא רוצים לזכור את זה, אנחנו רוצים לשכוח רחוב. אוקיי, נגיד שהם רוצים לקרוא שם של רחוב על שם עמי פופר. היית מסכים. אתה יודע מי זה עמי פופר? עמי פופר הרג 7 פלסטינאים ב-1990 בפיגוע. כאילו מחבל יהודי? כן. אני חושב שזה נכון. אני חושב מי שבנה ועזר כאילו אפשר לקרוא רחוב על שם אולמרט. אולמרט, אוקיי. כאילו הוא בעצם בנה. כן. ועשה בשיקום כאילו של ירושלים בסך הכל. אז בגלל שהוא לא עשה משהו חיובי, כן, אז לא מגיע. דברים חיוביים. לרצוח זה אף פעם לא חיובי. לא משנה מי זה, מה זה. האם זה חלק מהפרויקט שלי? כן. השאלה הספציפית זה אם אתם מסכימים לקרוא לרחוב על שם עמי פופר. על שם מי? עמי פופר. עמי פופר הרג 7 פלסטינאים ב-1990. הוא לקח אקדח של אח שלו וירה ב7. לא? למה לא? לא יודעת, הוא לא דמות הירואית, הוא לא דמות שמגיע לרחוב. מה, יש כאילו שאלה כזאת? יש דילמה אם לקרוא לרחוב על שמו, לא? לא, מישהו שאל מחול, אם ישראלים מוכנים לקרוא לרחוב על שם טרוריסט. אני חושבת שישראלים בכלל... איזה שאלה, סליחה. איזה שאלה, מה? שאלה, נו, כאילו... למה שמישהו הסכים? לא יודע. אני חושבת שהכוונה היא לראות אם ישראלים תומכים בטרור שהוא טרור שלהם, וכמובן שרוב הישראלים לא תומכים בטרור, גם כשאנחנו, זה טרור יהודי.